ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾयत आ गई सर, ये नवे ऑर्डर आ गए, कोई नवा धक्का आ गया सर। ये सारियां गल्लां जग जहान हो रही ने सर कि तुहाडा जिहड़ा ये धक्का मेरे ते मेरे परिवार ते मेरे प्लॉट होल्डरां ते होया है, ये बहुत गलत कीता तुसीं। सीएम साहब अगे, ऑनरेबल साहब दे अगे इस मैटर दी एमएलए साहब दी हाई पद्धर दे उत्ते इंक्वायरी कराई जावे कि इन्हां ने जिहड़ा कि एक प्लॉट होल्डरां ते गरीब परिवारां दा जो नुकसान कॉलोनी दे विच इदां दा धक्का कदी नहीं देखिया सी। एक एमएलए दा पर्सनल इंटरस्ट होण दे विच इन्ना वड्डा धक्का असी नहीं देखा सी कि किसी एमएलए का इन्ना भी इंटरस्ट बन सकता है कि वह बनी बनाई कलोनिया दे विच धक्के दे नाल प्रशासन का जोर दिखाते हुए, अपनी मसल पावर दिखाते हुए चढ़ाई कर देवे। वो भी बनी हुई कॉलोनी दे विच, जिहड़ी कॉलोनी दे विच लोकी पिछले 15-15 20-20 सालों तो रह रहे हो। बट ये सारे वाकिया नूं तुसीं आप अपनी अखी देखिया कि साडे नाल की धक्का होया है, मेरे ते मेरे परिवार ते किवें इन्हां ने हमले करवाए ने, भावें वो तुसीं फिजिकली कह लो, भाई थ्रैट कह लो, और अज तक सानू कॉल्स आ रही ने कि तुहानू असीं छड्डांगे नहीं, बख्शांगे नहीं जी। लेकिन मैं अपने भरावां दा, जिहड़े कि मेरे मीडिया भरा सारे तुसीं मेरे नाल खड़े हो और तुसीं ये सारा जग जहार कीता है, मैं तुहाडा ऋणी भी हाँ ते दिलों तुहानू सारिआं नू तह दिलों शुक्रगुजार भी हाँ। और उस तो बाद मानयोग हाई कोर्ट ने डबल बेंच का एक फैसला जिहड़ा कि साडी जिहड़ी रिट पटीशन सीगी उहनूं मंनदे होए इस एमएलए नूं जीवन सिंह संगोवाल जी नूं जग जहार कर दिता है कि इन्हां दा जिहड़ा धक्का सीगा मेरे ते मेरे परिवार ते मेरे प्लॉट होल्डर्स जिहड़े कि उत्थे रह रहे ने उन्हां नूं जग जहान कर दिता है। मानयोग हाई कोर्ट ने क्लीयर कट फैसला दिता है कि जेड़े तुसी ये दो इलीगल ऑर्डर जेड़े कि आ 16/9 नूं ते 23/9 नूं तुसी जेड़े ऑर्डर पास कीते ने किस हैसियत च कीते ने। 28/5 नूं एक तुहानूं एक एग्जाम्पल दे रहा, 28/5 नूं एक जज कहता है कि तू बाइज्जत बरी है, ते 16/9 नूं ते 23/9 नूं ਉਹੀ जज सेम अपने ऑर्डर दे रहा कि नहीं तुहानूं असीं सजाए मौत देने। किहड़ी कानून की किताब च लिखिआ है? बट सानूं साडे हाई कोर्ट ते पूरा भरोसा सीगा और मैनू जिवें ही मेरा ये ऑर्डर मेरे हाथ च आए ने और मैं तुहाडे सारे सामने भरावां दे सामने आके बैठा दोबारा, मैं एमएलए जीवन सिंह संगोवाल जी नूं ये पुछना चाहना तुहाडे भरावां दे राही असीं की गुनाह कीता है कि गरीब परिवारां नूं असीं घर बना के दे रहे हां। तुहाडी एक पासे आम आदमी पार्टी सत्कारयोग साडे ऑनरेबल सीएम साहब एक बारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि असीं गरीब परिवारां नूं पंचायती जगहों तो असी प्लॉट लैके देवांगे, तुहानू सारे लोगों को घर बना के देवांगे, ते एक पासे तुहाडा ये जिहड़ा एमएलए है जीवन सिंह संगोवाल इदां दे कब्जे करा रहा लोगों के उत्ते। सत्कारयोग भगवंत मान सर तुहानू ये अपील है, पिछली बारी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहाडे सामने अपील रखी सीगी, अज दोबारा ये मंग रखदा कि तुसी इस एमएलए दी हाई पद्धर ते इंक्वायरी कराओ और तुहाडे सामने सच दा सच झूठ दा झूठ तुहाडे सामने आ जाऊगा। इस एमएलए ने वो धक्का किया साडे नाल ते साडे प्लॉट होल्डरां दे नाल कि तुसी सोच भी नहीं सकते। मैं सैशन देख रहा सीगा, उहदे विच अज बड़े बड़े दावे भी कीते ने और मैं मनदा भी उह दाविआं नूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुसी सर। ऑनरेबल सीएम साहब केजरीवाल साहब के मॉडल नूं इत्थे इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, बट सर इक्को पास दूजे पासे तुहाडे सामने तुहाडे एमएलए देखो साडे नाल की धक्का कर रहे हैं। अगेन मैं अपनी हाई कोर्ट मानयोग हाई कोर्ट नूं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्नवाद है कि तुसी जग जहान कीता है इस एमएलए के पर्सनल इंटरस्ट नूं। अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा मेरा इक्को एक मकसद है कि जिस तरीके इन्हां ने प्रशासन का जोर दिखाते हुए इस एमएलए ने प्रशासन का जोर दिखाते हुए होंदे हुए साडे ते ये कार्रवाई की है, असी उदां ही अज अपना काम मानयोग हाई कोर्टां दे नियमानुसार जो इन्हां दे आदेशां दे अनुसार असी अपना काम दोबारा बहाल करते हुए आपां काम अपना शुरू करन जा रहे हैं। मैनू 100% थ्रेट है इस एमएलए तो, इन्हें अपने गुंडे भेज के दोबारा साडे नाल कोई पंगा लेना है और साडे ते कोई गैर कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश करूगा, लेकिन असी डरन वाले नहीं हाँ। एमएलए साहब तुहानू फिर बेनती कर रहे हैं, असी डरन वाले नहीं हाँ। लोगों के हक पिछे लड़ांगे भी ते मरांगे भी, लेकिन तुहाडे इस मनसूबे नूं असी पूरा नहीं होण देवांगे कि तुसी किसी दी
ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੰਨ 86 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੜਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 1% ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਜੀਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-300 ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੂਥ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸਨਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਇਨ, ਫਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੀ ਬਣੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੀ ਬਣੂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਸਰ, ਸੰਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਡੀਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 51 ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 51 ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ 51 ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ ਉਹ ਕੁਝ। ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਓਨਲੀ। ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ, Gram Panchayat was directed to initiate proceedings against Punjab Waqf Board as per revenue record directed was also issued for demarcation. Demarcation ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਚੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ submitted ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It is submitted that the appeal has been filed challenging order 25/8 which is pending adjusted on 23/11 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ JDC ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, learned counsel for the petition submits that without conducting any demarcation process of demolition has been stated in khasra number 51।
दैट मीनस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ 52 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ learned counsel for respondent state had been called upon to seek instruction in this respect. Learned counsel for the state instructions from Mr. Baljinder Singh Garewal, DDPO Ludhiana, who is present in the court, informs that no action whatsoever regarding demolition extra has been taken until or proper demarcation will be committed. वो आप उथे लिख के दे के आया कि ये जो गलत कीता है ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 51 ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ 28/5 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 28/5 ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और उस तो बाद एक्स पार्टी सीधा ऑर्डर होंदा है 16/9/22 ਨੂੰ और एक ऑर्डर पास होंदा है 23/9/22 ਨੂੰ विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਡੇਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਗ ਜਹਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 100% ਪਰ 100% ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ FIR ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੋ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ? ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਗ ਜਹਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ